हाँ जी, देख रहे हो विजन पंजाब टीवी, देखते रहो, देखने वाला चैनल है। तो मैं एक बार फिर लैके हाजिर हाँ खबरों की खबर। कल की खबर पूरी तरह घूम रही आ, पीड़दायक खबर आ, झटके वर्गी खबर आ, तो वो तो अगे खबरों की खबर खूब आई जाती आ। पर वो खबरों के नाल एक जी चर्चा होनी बनती आ, जी फिक्रमंदी चो खबर निकलती आ, उस घटना के पहलुआं नूं जेकर कड़ी दर कड़ी जोड़ के वेखना हो तद उस जी खबर निकलती है, कुछ वो पर चर्चा करांगे। सिद्धू मूसेवाला गायकों की मुरली कतार का सिंगर इस मौके पंजाब के इस दौर के उहदी पीढ़ी के गायक ने जिहड़े उन्हां चों सब तो मूहरे खड़ा नज़र आता। दुनिया दे विच पॉप सिंगरां दे विच पहले 10 च गिणिया जा रहा। दुनिया के नंबर 1 पॉप सिंगर उन्होंने फॉलो करते हैं। भारत की बॉलीवुड इंडस्ट्री जिहड़ी पंजाब की गायकी नूं सुणदी आ, वो अज दुख महसूस कर रही है, अफसोस प्रगटा रही है, स्नेहे भेज रही है। सो मूसेवाला पिंड च सुन्न पसरी आ, उदास आ, पंजाब फिक्रमंदी च आ। मूसेवाले दे चाहण वाले पीड़ च ने, अखां च हंझू ने, बच्चे 5-5 साल के 6-6 साल के जवाक रो रहे हैं जिहड़े उहनूं सुणदे सी। हाँ, उहदी गायकी नूं लैके, उहदे अंदाज़ नूं लैके, उहदी गायक गीतां दी वीडियोग्राफी नूं लैके बहुत सवाल उठे ने। वो सवाल रहिंदी दुनिया तक रहने ने। जिथे मूसेवाले का जिक्र आउणा, जिथे इस कल वापरे घटनाक्रम का जिक्र आउणा, उत्थे उहदी गायकी का जिक्र भी नाल आउणा। सो उहदी गायकी नाल एक ते रो जिहड़ी उहदे बोलां नाल सहमत नहीं सी, जिहड़ी उहदी फिल्माउण नाल सहमत नहीं सी, हथियार कल्चर नूं, हिंसा नूं, उही जी भाषा नूं बढ़ावा देण नूं उहदे नाल सहमत नहीं सी। जिहड़ी धिर मूसेवाले नूं नहीं सुणदी सी, जिहड़ी धिर मूसेवाले दे गीतां नूं पसंद नहीं करदी सी, ने भी नहीं कदे सोचिया होना जां वो भी नहीं चाहुंदी सी कि इंज वापर जावे। हाँ, उहदे विवादित मसलिਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਦੇ विवादित केसां ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਦੇ विवादित गीतां ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਲੋਕ। ਉਹਦੇ ਗੀਤ खुद ਅਜਿਹੀ इबारत पेश करते हुंदे सी कि हाँ मैं जवानी च मर जाना, मिठीए मैं तां इस उमरे चल जाना, सो आ चेहरे का नूर दसदा। सो दे गीतां च भी उहदी फिल्माकन उहदा वो भी उहो जिहा हुंदा सी। सो जिहड़ा संकेत करदे कि अंदर मूसेवाले दे अंदर भी, सिद्धू मूसेवाले दे अंदर भी ये गल चलदी सी कि मेरे मूहरे मौत खड़ी आ। पर उहदे बावजूद वो अजिहे गीत गाउंदा सी, अजिहे गन कल्चर, हथियार कल्चर, उहदियां फोटोआं, फिर इवन पुलिस की रेंज से जाके वो फायर वाले मसले, फिर राजनीति कदम, MLA की चोण हारना। पर उस सब के बावजूद उसने जिहड़ी मशहूरी खट्टी, जिहड़ा नाम खट्टिया, इन्नी छोटी उम्र च जिहड़ी शोहरत खट्टी, शायद उही उसकी मौत का कारण बनया। मतलब मशहूर होना, नाम खट्टना, यही उसकी मौत का कारण बन गया। उसदे गीत मौत का कारण बन गए। कतल, गोलियां, 30 तो वध राउंड, 30 तो खोल मिले ने कहते, पर गोलियां उस तो वध चलियां ने। 2 या 3 पता नहीं कहते उन्हें अपने रिवॉल्वर चो भी अपने बचा ਲਈ भी चलाइया। उस स्थिति जो बंदे के हथ पैर फुल जान, उस समय भी उन्हें रिवाल्वर कढ़िया, फायरिंग की। हुण इस घटना लई पुलिस सवालों के घेरे च, इस घटना लई खुफिया एजेंसियां सवालों के घेरे च ने, इस घटना लई पंजाब की मौजूदा सरकार सवालों के घेरे च। जदों सरकार की गल आउंदी आ तां अन्नी भगती भी कई बार आड़े आ जाती है। अन्नी भगत नहीं जी, सरकार का की रोल इच, सरकार नूं नहीं कुछ कहना, सरकार क्यों जिम्मेवार जी, वो गड्डी तो आप नहीं लैके गया जी, दूजी वो सिक्योरिटी वाले 2 जिहड़े मिले सी वो तो लैके नहीं गया जी। सवाल ये नहीं, सवाल अजिहे हमले पंजाब च क्यों, अजिहियां घटनावां क्यों,
ਫਿਰ ਨਾਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ? ਭਰਾ ਮੇਰਿਓ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ, ਜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਤੋਰਿਆ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਧਿਰ, ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ, ਨਵੇਂ ਲੋਕ, ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ, ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਚੁਣ ਲਏ ਤੁਸੀਂ, ਆਮ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ ਤੁਸੀਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਨ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਈਏ? ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਣੇ ਮੋਹਤਬਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਕਤਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਬਰਾਬਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਕੱਲਾ ਸੱਤਾ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਰ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤ, ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲਿਓਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਰਚੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਘਟਨਾ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੀ ਖੁਫੀਆ ਤੰਤਰ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਫੜ ਲਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ 6 ਫੜ ਲਏ ਜੀ, ਇੱਧਰੋਂ 4 ਫੜ ਲਏ ਜੀ, ਗੱਡੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਕੀ ਸਿਆਸਤ ਉੱਥੇ ਸੀ? ਜਾਂ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ ਜੀ, ਇਸ ਲਈ ਦੂਈ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀ ਜੀ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਜੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਨੂੰ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਫਾਇਦਾ ਇਹਨੂੰ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਕੀ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਕਤਲ ਹੈ? ਸਿਆਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸੁਣ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਕਤਲ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਜੋੜ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਕਤਲ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਤਲ? ਸਰਕਾਰੀ ਕਤਲ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਜਨਾਬ, ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕਤਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? 424 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਕੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 424 ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮੀਡੀਆ 'ਚ, ਖਬਰਾਂ 'ਚ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ। ਉਹੀ ਜੀ ਸਾਡੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਿ ਜਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਜਨਤਕ ਕਰਦਾ ਮੀਡੀਆ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਇਹ ਨਲਾਇਕੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਨਾਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਜਿਹੀ ਕੁਤਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਾਮ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਹਿਜ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਘਟਾਈ ਸੀਗੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਵਾਰ ਘਟਾਈ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 184 VIP ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾਈ ਸੀ, 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 184 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾਈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ 8, ਦੂਜੀ ਵਾਰ 8 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਘਟਾਈ। ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਨਾਂ ਸੀਗੇ VIP ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ 424 ਦੀ। ਸੋ 3 ਵਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾਈ ਅਤੇ 3 ਵਾਰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, 3 ਵਾਰ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਹਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਵੀ ਗਾਇਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਪਿੜ 'ਚ ਉਤਰਦਾ, MLA ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ 'ਤੇ, ਤਦ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 8 ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਮਾਂਡੋ, 8 ਕਮਾਂਡੋ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰਾ ਸਾਂਭ ਲਿਆ, ਨਤੀਜੇ ਆ ਗਏ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ, ਤਾਂ 8 'ਚੋਂ 4 ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੱਕ 4 ਸੀ। ਪਰ ਪਰਸੋਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 2 ਹੋਰ ਲੈ ਲਏ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨੀ ਆ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ? ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜਿਆ ਸੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈ ਕੇ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਦੂਏ ਦਿਨ ਕਤਲ ਹੋਣਾ, ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਤਲ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਨਤਕ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਾੜ ਸੀ ਅਤੇ ਸਬੱਬ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਣਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਕੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਕਤਲ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਤਲ। ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਲੂ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਰੋਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕਤਲ। ਦੋ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਦੋ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਦੋ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਢੰਗ ਦੀ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰੀ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਗਾਇਕੀ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਦੋਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕੜੀ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ, ਸੱਤਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ, ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਤੋਂ, ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ, ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ MLA ਦੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ MLA ਦੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਤਲ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਹਾਦਸਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਤਲ, ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਤਲ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਈ ਜਾਇਓ ਕਿ 250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨਾਲ 2-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਹੈ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਲਾਂਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਖਾਸ ਸਾਥੀ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੇ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਸੀ ਕਿ ਐਕਤੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵਾਪਰਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਕਤਲ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਤਲ, ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਫਿਰ ਜੁੜੀਆਂ। ਕੀ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਕਿਉਂ ਅਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ? ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ DGP ਦਾ ਬਿਆਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਮੀ ਵੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਉਹਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਪੂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆ, ਰੋਸਾ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲ ਸਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਤਲ। ਕੀ ਆਹ 424 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਪਰਦੇ ਓਹਲੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, 50 ਨੰਬਰ ਕੋਠੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਜੇਕਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ, ਤਦ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਲਈ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਲੱਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਫੈਸਲੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਕਤਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਤਲ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਕੀ ਸਿਆਸੀ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ? ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੋਈ ਘੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਮ ਰੱਖਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਮ ਰੱਖਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਖੂਬ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ
ਐਂ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਤਾਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਮੀਡੀਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹਾਈ ਬਣਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਪੁੱਛੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਹਾਂ। ਕਮਾਲ ਆ ਜਨਾਬ, ਟਿਕਟਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਕਿਹਨੂੰ ਭੇਜਣਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ। ਸੋ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਪੁਲਿਸ ਤੰਤਰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਸੁਖਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੋਹਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਫੈਸਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕਤਲ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਕਤਲ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਿੰਤਾ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦੇਖ ਕੇ ਰੋਕ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਖੜਾ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ NI ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੀ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ੱਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਪ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ 6 ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ NIA ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਖਤਰਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਵਾਰੰਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਜੇਕਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੇਕਰ ਕਸਟਡੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ STF ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 6 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆਰੋਪੀ ਲਾਰੈਂਸ ਗੈਂਗ ਦਾ ਸ਼ੱਕੀ ਸ਼ਾਪ ਸ਼ੂਟਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਵਕਤ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਰ ਰੋਕ ਕੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਲਟੋ ਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਗੇ ਦੇ ਖੇਤ 'ਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਏ ਸਨ ਕਤਲ ਕਰਨ, ਕਹਿੰਦੇ AK-47 ਦੇਖ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਗਏ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਘਟਨਾ 'ਚ ਵੀ ਰੇਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਤਦ ਤੱਕ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਰੰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਾਨ ਸੁਖਾਲੀ ਆ। ਸੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ VIP ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਉਹ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਂ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਜੇਕਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾ ਲਓ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਉੱਥੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਰਹੋ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਤਬੀੜ ਜੂ ਚਿੜੀਆ ਘਰ 'ਚ ਜਾਓ ਤਾਂ 2 ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਸ਼ੇਰ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ ਵਾਲੀ ਬੱਸ 'ਚ ਵੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹ ਜਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰੇ, ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਬਚੇ। ਕੋਈ ਨਾ ਜੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵਾਪਰਨਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸਜਨਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਮੁੜ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ।
ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰੇ। ਸਿਆਸੀ ਕਤਲ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਤਲ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਸਰਕਾਰ। ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ TV, ਹਰ ਕਦਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ।